सत श्री अकाल दोस्तों। पीएस टैट की सीरीज के विच CDP जानी कि साइको के विच अज असीं जिहड़ा टॉपिक पढ़ना है वो है NCF मतलब नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो 2005 दे विच की होया सी कि साडा जिहड़ा करिकुलम हुंदा है, साडा जिहड़ा पाठक्रम हुंदा है, जिहड़ा साडा सिलेबस हुंदा है वो किस तरह का होना चाहिए है, इस बारे एक बड़ी डिस्कशन हुई, एक बड़ी जिहड़ी चर्चा हुई और एक कमेटी बनी और उसने उस तो बाद बहुत सारिया सिफारिशां कीतियां जिस दे अकॉर्डिंग साडा जिहड़ा करिकुलम है, जिहड़ा साडा पाठक्रम वो तैयार होया 2005 दे विच। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए तो ये जिहड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिहड़ा टॉपिक है और इथों हर बार क्वेश्चन आउणगे क्योंकि जिहड़ी सारी गल की गई है, जिहड़ियां सारियां साडे अपने टीचिंग के जिहड़े मैथड बनाए गए ने, जिहड़ियां क्लासरूम नाल रिलेटेड गल्लां कीतियां गईयां ने और उन्हां नूं ध्यान विच रख के और जो साइको है साडी जिहड़ी टीचिंग है, टीचिंग नूं ध्यान दे विच रख के ही ये जिहड़ा करिकुलम बनया है। पहला इस बारे आपां जानते हैं कि की सी ये एक प्रोफैसर यशपाल जी की प्रधानगी दे विच इसके चेयरमैन सी। इसके चेयरमैन कौन सी? NCF 2005 की जिहड़ी कमेटी सी उसके चेयरमैन कौन सी? प्रोफैसर यशपाल सिंह। प्रोफैसर यशपाल, जे तुहानूं कई बार पूछ लिया कि प्रोफैसर यशपाल। और इसका की सीगा, इसका थीम की सी? एजुकेशन विदाउट वर्डन, एजुकेशन विदाउट वर्डन या लर्निंग विदाउट वर्डन। भी जिहड़ी एजुकेशन होनी चाहिए है, अक्सर जिहड़ी एजुकेशन है खास तौर पर जी स्कूल की एजुकेशन है उसनों बच्चे बर्डन की तरह लेंदे ने, पेरेंट्स भी उसनों बर्डन की तरह लेंदे ने ते उस मतलब उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे के उत्ते एक बर्डन पा दिता जाता है। तो उन्होंने कहा भी जी एजुकेशन है, एजुकेशन का कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, एजुकेशन हमेशा इंजॉय करके सीखनी चाहिए है, एजुकेशन हमेशा खुशी खुशी सीखनी चाहिए है, लर्निंग हमेशा की होनी चाहिए है, विदाउट बर्डन होनी चाहिए है। और ये तद ही हो सकता है जब साडा करिकुलम इसके अकॉर्डिंग होगा। साडा करिकुलम जिहड़ा इस तरह का होना चाहिए जिस नाल ओवरऑल डिवेलपमेंट होवे, बच्चे नूं इस तरह ना लगे कि स्कूल दे विच आके वो एक बखरी दुनिया दे विच आ गया है। इसलिए इस दे विच अजिहियां गल्लां कीतियां गईयां जिवें कि उन्होंने कहा कि एजुकेशन विदाउट बर्डन होनी चाहिए है, लर्निंग विदाउट बर्डन होनी चाहिए है, जिहड़ा क्लासरूम और स्कूल का जिहड़ा माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो बाहरी जीवन नाल लिंक किया जाना चाहिए है। ठीक है जी, एवें नहीं होना चाहिए कि बच्चा परिवार दे विच कोई होर माहौल है, स्कूल दे विच एक स्ट्रिक्ट माहौल होवे, उन्होंने एवें लगे कि मैं जेल दे विच आ गया, पता नहीं मैं किसी होर ग्रह ते आ गया। तो इस तरह की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस दे विच बहुत सारिया अमेंडमेंट्स कीतियां गईयां ने, इस दे विच बहुत सारिया सिफारिशां इस तरह ਦੀਆਂ कीतियां गईयां ने जिस नाल एजुकेशन एक विदाउट बर्डन होवे, बच्चा खुशी खुशी सीखे। और वो तद ही हो सकता है जब करिकुलम थोड़ा आसान होगा, माहौल वधिया होगा, बच्चे उत्ते कोई बर्डन नहीं होगा, स्कूल दे विच एक्टिविटीज़ होनियां है ना, साडे जिहड़े एग्जाम ज़्यादा लचकीले नहीं होणगे और बच्चों नाल थोड़ा टीचर नूं प्रेम नाल पेश आना पवेगा, प्यार नाल उन्हां नूं सिखाउणा पवेगा। तो इस तरह के बहुत सारे सुधार इस दे विच कीते जो आपां अगे पढ़ांगे। तो यह साडा NCF मोटे तौर पर जेकर तुहानूं पुछ ले कि NCF की है, एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनया 2005 दे विच जिस दे विच साडे पाठक्रम दे विच सुधार किए गए, कोशिश की गई कि एजुकेशन जिहड़ी विदाउट बर्डन होवे, बच्चा स्कूल दे विच आके राहत महसूस करे, उन्होंने इस तरह ना लगे कि मैं किसी अलग ही माहौल दे विच आ गया, अलग ही इन्वायरमेंट दे विच आ गया। बच्चे की जिहड़ी नॉलेज आ उसनूं बाहरी दुनिया दे नाल लिंक करना चाहिए, जिहड़ा साडा पाठक्रम आ उसनूं भी उसदियां जिहड़ियां जीवन ਦੀਆਂ रोजाना ਦੀਆਂ घटनावां ने उन्हां नाल जोड़ना चाहिए, उन्हां नाल लिंक करना चाहिए। तुसीं जेकर NCERT पढ़ोगे, जेकर तुसीं NCERT पढ़ोगे तो NCERT का जो लैसन तुसीं पढ़ते हो तुसीं देखोगे उत्ते एक स्टेटमेंट हुंदी है, जिमें सपोज करो एक SST का लैसन है, जो है अपना लैसन का नाम है सपोज करो कि कुदरती वनस्पति, ठीक है जी, नैचुरल वैजीटेशन। तो वो क्या होगा, उपर स्टेटमेंट होगी कि राधा छुट्टियां दी गर्मी दी छुट्टियां दे विच हिमाचल प्रदेश घूमन गई, उत्थे उसने की किया, बड़े बड़े पहाड़ देखे और बहुत सारी जी उत्थे उसने वनस्पति देखी। ठीक है जी, हुण उसने अपने घर आके की किया, डिस्कशन की कि पहाड़ के पहाड़ों के उत्ते दरख्त किवें उगते हैं, ये सारे घाह किवें उगता है, ये सारिया जिहड़ियां वनस्पतियां ने वो किवें उगदियां ने। ठीक है,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਸਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ NCF ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। ਤਾਂ NCF ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ NCF ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ NCF 2005 ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ NCF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ NCF ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਲਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਰੋਟ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਟਾਉਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਰਟਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਟਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। NCF ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ B ਜੀ। ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲਚਕੀਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ C ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ NCF ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ D ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ D ਦੀ ਗੱਲ NCF ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ NPE ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ NPE 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ CTET ਦੇ ਵਿੱਚ CTET ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ CTET ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਹੋਈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ PSTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ CDP ਆਉਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ NCF 2005 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ NCF 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ NCF ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ NCF 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ NCF 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ
ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਔਰ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਔਰ ਜਦ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨੇਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਹੈ, ਹਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ 2005 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਗਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਫੋਕਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਫੋਕਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਐਨਸੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਗਿਆਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਗਿਆਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਥਿਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਐਨਸੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਐਫ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦਾਊਟ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਨਸੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਦਾਊਟ ਬਰਡਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਐਨਸੀਐਫ 2005 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੁਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਇਹੀ ਐਨਸੀਐਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਐਨਸੀਐਫ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਓ, ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੁਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਨਸੀਐਫ 2005 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਹੀ, ਐਨਸੀਐਫ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਰਟੀਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਰਟੀਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਰਟੀਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਰਟੀਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਸੀਐਫ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਐਨਸੀਐਫ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਨਸੀਐਫ 2005 ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਨ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ MP ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ MP ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿੰਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, NCF 2005 ਡੈਸ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾय ਡੂਇੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾय ਡੂਇੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਔਰ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਜਦ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਕੀ ਆ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਦਿਓ, ਮਾਹੌਲ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਿੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ NCF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ NCF ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।